थोड्या पाठीमागे पाठीमागे सर धंदा आहे का ಬೆಳಗಾವಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ದಾರ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನೋಡ್ರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಯಾಕ್ರಿ ಅದ DPM साहेब श्रीयुक्त मेघनवर साहेब त्यांचं प्रथम स्वागत करतो. त्याच्यानंतर एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर साहेब वेलिंग्टन साहेब, सिनियर इंजिनियर गाणगे साहेब यांचंही स्वागत करतो. त्यांचं रूरल डेव्हलपमेंट सोसायटी मुरगोड डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर श्रीयुत फिरदोस साहेब, तसेच कुलकर्णी साहेब, विश्व बँक कमिटी कुद्रेमणी या सर्वांचे मी स्वागत करतो. तसेच समस्त गावकरी मंडळी यांचे सर्वांचे मी स्वागत करून पुढील कार्यक्रमाला सुरुवात. त्याच्यानंतर वेलिंग्टन साहेब यांना श्रीयुत ईश्वर बरोबर यांनी हार, श्रीयुत गांधी साहेब यांना धामणेकर यांनी हार, कुलकर्णी साहेब NGO यांना अर्जुन अहमद जांभोडकर यांनी हार, श्री किस्तूर साहेब यांना गोवेकर यांनी हार, चिदानंद साहेब NIDC यांना गुंडूलाल पाटील यांनी हार, श्री आंजनेयला कॉन्ट्रॅक्टर MC अंटिंग साहेब, PA दोडमणी यांना सेक्रेटरी साहेब एक हार बाबा. ಪರಿಸರ ನವೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಮಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ थोडं बोलतो, नंतर तुमचं काय कळलं नाही ते मराठीमध्ये विचारा मला. काय करते तुम्हाला नाही करते नाही ते विचारा मला, मी बोलतो. का म्हणतात नाही मराठी भाषण करायला येत नाही मला, चर्चा करतो मी पण भाषण करायला येत नाही. त्यामुळे थोडं ऐकून घ्या. मराठी मी बोलतो पण भाषण करायला येत नाही मला. कळलं काय नाही? मी तुम्हाला काय कळलं नाही ना ते विचारा मला, मी सांगतो. पण भाषण करायला मला येत नाही. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದಂತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜಂಟಿ ತನಿಖೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಸ್ತಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ವಿಲೇಜ್ ಇಮರ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಂಟಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,
ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಸೋರ್ಸ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವರೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೂ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿದವೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನ, ಮತ್ತು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳ ಸಮಗ್ರವಾದ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರರು ಮತ್ತು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸರ್ವೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡುವಂತ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ನೀರು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸರ್ವೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಯುವಕರನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ನೀರು ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಕುಟುಂಬದವರು ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬಂತು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸರ್ವೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೇಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದಂದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ VW ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಧಿಕ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ತೊಂದರೆಗಳು ಏನು, ಆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದಂತ ದಿವಸ. ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ತರ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ನಾವು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಜಾಗ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ವಿಲೇಜ್ ಇಮರ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಏನೇ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳಿದ್ರನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಭರವಸೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊಟ್ಟು, ಬರೀ ಭರವಸೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂಪು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಉಳಿದು ಈ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತೆ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ कन्नडದಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು यारिगा मी आतापर्यंत काय कन्नडमध्ये सांगितलेलं आहे. कुणाला कळलं नाही काय पाहिजे म्हणून विचारलं तर मी चर्चा करायला तयार आहे. 5-10 मिनिट चर्चा करून नंतर आम्ही इन्स्पेक्शनला जाऊया. सेक्रेटरी ट्रान्सलेशन करून सांगायचं हो, तुमचं कन्नडचं मराठीमध्ये ट्रान्सलेशन करून सेक्रेटरी मी बोललेलं पाहिजे, ट्रान्सलेशन करायचं. आता ही विश्वबँक योजना जवळजवळ मला वाटतं 1991 साली मंडळ पंचायत सोडग्याला असताना मंजूर झाली. आता ते 91 साली त्याच्यात जी कार्यान्वित झाली ही 94 साली. यावेळेला गावात पंचायत आली, त्यावेळेला दोन्ही एकाच वेळी आल्यामुळे त्याला चालनाही मिळाली आणि 94 पासून त्या विश्वबँक योजनेला सुरुवात झाली. त्याच्यानंतर एक वर्ष ते प्लॅन हे याच्यातच गेले. ऍक्च्युली कामाला सुरुवात झाली 95 साली. 95 ते पूर्ण व्हायला आज 99 साल उजाडलेले आहे. तरी पण अजून काही थोडं काम शिल्लक राहिलेलं आहे. याच्या विश्व बँक योजनेसाठी जवळजवळ पाण्यासाठी 10 लाख रुपये खर्च केलेले आहेत आणि याच्या रस्ते का नाही आहे, परंतु गटारीसाठी याच्यासाठी
10 लाख, जवळजवळ 20 लाखापेक्षाही जास्त खर्च आलेला आहे. आणि यात अजून थोडे म्हणजे जास्ती जसं दर वाढेल तसं एस्टिमेटेड वाढत गेलं आहे. त्याच्यामुळे किंमतही वाढलेली आहे. जवळजवळ 25 लाखाच्या पुढे काम गेलं असेल असं मला वाटतं. त्याच्यानंतर आता काही अडीअडचणी असतील ते साहेबांच्या बरोबर चर्चा करून त्या सॉल्व्ह करून घ्यायचे. काही काम शिल्लक आजचा प्रोग्राम काय आहे त्याला सांगा हो. म्हणून आता हे जवळजवळ 95% काम गावातलं संपलेलं आहे. तेव्हा आणि काय 5% राहिलेलं आहे. मी सांगतो की का राहिले तर गावातून 30% भरायचे होते की नाही ते भरून झाले. ते गावानं 30% भरलं तर त्यांनी 70% भरतात. त्याच्यामुळे काही ठराविक गल्ल्या झाले, ठराविक गल्ल्या राहिलेल्या आहेत. म्हणून का आणि त्यांना रिक्वेस्ट करून सुद्धा ते मेन तिकडं चावड गल्लीचे त्या नाल्यापर्यंत काही नसताना म्हणजे त्यांचे 17% ग्रँटमधून ते पूर्ण करायला लावलेलं आहे. आणि आता जे शिल्लक आहे ह्या गल्लीचं सुद्धा काम 10वा आयोगमध्ये घातलेलं आहे. ते उद्या नाही परवा काम सुरू होणार. नाही आम्ही करत नाही. कॉन्ट्रीब्युशन दिलं तर ते करणार होतं आम्ही. ते पण आता करणार होते, ते राहिले. 25 मार्चला आमचं गेलं ते काय पैसे मिळत नाही आम्हाला. तुम्ही कॉन्ट्रीब्युशन दिलं नाही, तुमचं काम झालं नाही तिथं. टार्गेट दिल्याप्रमाणे ती चुकी त्यावेळेला ते मिसगायडन्स थोडं झालेलं आहे की जरा त्यावेळेला पैसे गेले म्हणतात आणि परत वाढल्यामुळे एस्टिमेट वाढत गेली. त्यामुळे ते काम थोडं राहिले. एस्टिमेट वाढलं म्हणून परत गावावर झालं ते जर मुस्तीत काम झालं नाही परत एस्टिमेट वाढला म्हणून परत आणि गावावर आणि रक्कम मग तेच रक्कम नंतर त्यांनी कळलं. म्हणी गावात गटर कामगारीसाठी एस्टिमेट केलेला अमाऊंट 6 लाख होता बिगिनिंगला. त्याप्रमाणे 30% तुम्ही कॉन्ट्रीब्युशन द्यायचं होतं. ते रेट्स वाढल्यानंतर आणि तुम्ही तुमचं कमिटीचं लोक रेझोल्युशन केल्याप्रमाणे एल टाईपचं व्ही टाईपचं आमचे एस्टिमेटमध्ये होतं गटर्स. स्टोन मशिनरीचं गटर पाहिजे म्हणून तर काय रेझोल्युशन झाला. त्यामुळं रेट पण एस्टिमेट पण वाढला. 6 लाखचा एस्टिमेट 8 लाख झाला. 8 लाखला तुमचं कॉन्ट्रीब्युशन 2,50,000 द्यायला पाहिजे होता. पण आतापर्यंत तुम्ही 1,60,000 दिलेला आहे. आता तुमच्या गावात कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं सगळं काम केलेलं आहे. पण ते तुम्हाला माहिती असेल आता काम चालू आहे. गावात काम कंप्लीट होऊ दे, यूज केलेलं पाणी बाहेर जाऊ दे म्हणून आम्ही सरकारकडून 70% मधले ते काम घ्यायला सांगितलेलं आहे. ते काम चालू आहे, तुम्ही बघितलं असेल काय. आणि आता कुठेतरी काहीतरी उरलेलं आहे, गटर कामगारी झालं नाही म्हणून तुमचं म्हणणं असलं तर ते तुमचं कमिटी काय रेझोल्युशन केला आणि तुम्ही काम कॉन्ट्रीब्युशन काय केलं त्याप्रमाणे आम्ही काम केलेलं आहे. आता मार्च 31ला आमचं वर्ल्ड बँकचं लोन रिएड काय येतही नाही, ते पैसे येणार नाही. त्यामुळं पुढं आमचं काय होणार नाही. ते 70% मधले तुमचं काय ते कम्प्लीट करायचं आहे, ते कम्प्लीट करायचं आम्ही करून देतो. एवढं गटर कामगारीचा क्लिअर कट पिक्चर आहे झालेला आणि केलेला. अंगावर घेऊन आम्ही करत आहे. तुम्ही होता त्या दिवशी, मी परवा आला होता, आमच्या इंजिनियरला घेऊन आलं होतं. 70% मध्ये आमचं अंगावर घेऊन करत आहे. का म्हणलं तर कम्प्लीट होऊ दे. ते नाही मी सांगितलं की तुम्हाला खरे म्हणलं तर ते एक बाजूला करून ते जॉईन करायचं आमचं इंजिनियरचा प्लॅन होता. पण मी सगळं लोक काय आमचा अध्यक्ष आणि त्यांनी होता, तिने जानबा होता, सगळं मिळून आम्हाला पाहिजे म्हणून सांगितल्यानंतर आमचं अंगावर घेऊन ते करून देत आहे. त्याच्या पुढे आमचं गटर कामगारी काय होणार नाही. का म्हणलं तर 31 मार्चला आम्हाला विश्व बँकचं पैसे पण येणार नाही. काय मी सांगितलं की जॉईन करायचं ते सगळं करून देतो, तुम्ही काय काळजी करू नका. कुठंतरी काय करून जॉईन केलं नसतं ते तसलं काय काम आम्ही करून देतो.